Open YouTube application in your smart device. In search option type as DEEMECH. This is the DEEMECH channel logo. Just click on the channel logo and then click on videos. You will find the list of DEEMECH videos here. Click on playlists. Here the videos are sorted according to the topic. Open a video. If you are new to this channel, then hit on subscribe button. Also hit the bell icon for instant notifications of upcoming videos. Very good morning to all and welcome to this session on gas turbine and jet propulsion systems. In this chapter we will be studying about the gas turbine and jet propulsion system. In a gas turbine, the air obtained from the atmosphere is compressed in an air compressor. First, the free air that is from the atmosphere, it is compressed in a compressor. Then we will look into next. Then the compressed air is then passed into the combustion chamber where it is heated to a higher temperature. Now this heating will be at a constant pressure. That we will understand by looking into the diagram of particular turbine or the system. The hot air is then allowed to flow over the moving blades of gas turbine, which imparts the rotational motion to the runner. When this hot air it is made to pass through the moving blades. As you can visualize, this is a blade. You can say it is a blade of turbine. When the hot gas it is imparted over the blades, the blade will rotate and this will cause a rotation. In turn, it will generate some work. It will be utilized in some other form. During this process, the air gets expanded and finally it is exhausted to the atmosphere. So once the hot air which is compressed and will get some mechanical work from there. Once the mechanical work is generated from this air, that is compressed air, again it will be finally exhausted to the atmosphere. That is back to the atmosphere. Let us look into the application of gas turbine. Then let us understand what is actually a gas turbine. Used for electrical power generation, as it create we can generate a mechanical work. That turbine can be coupled with a generator, so we can generate a electrical power through this. Used in jet aircraft and ship. Usually the application of gas turbine is jet aircraft or in the ships. Used in running the locomotives, any moving vehicle or locomotives. Used in pulverized fuel fired plant, or you can say some kind of industry. Used for supercharging the IC engine. Internal combustion engine, the supercharging can be done using a gas turbine. Used in different industrial application. Used in gas power plant. Usually I can summarize this. The gas turbine generally it is used in power generation and in locomotives, aircraft, ships, etc. Mainly that high altitude aircraft I can say, or a rocket launcher I can say. Okay, so let us look into the limitation of gas turbine here. The thermal efficiency of gas turbine is less when compared to internal combustion engine. That is almost 25 to 30%. It is lesser than the internal combustion engine. The starting of a gas turbine is not simple. So it is a huge task to start a gas turbine. Closed gas turbine cannot be used in an aeronautical engine as it requires the cooling water during its operation. This we'll understand when comparing open and closed type of gas turbine. Since a closed type of gas turbine requires a cooling system that cannot be applied in aeronautical or you can say in aircraft, because that system will become a bulk system. That's the reason why the cooling system cannot be used in a or closed system cannot be used in aeronautical engine. Major part of the work developed it is used to drive the compressor. Therefore the net output of the turbine is low. That we will visualize when explaining the closed and open type of gas turbine there. The most of the work it will be utilized by the generator, but it is the turbine, it will be also coupled with a compressor. So the power developed in the turbine, it will be utilized in
running the compressor and also in the generator. That will understand in open and closed kind of gas turbine. With wide operating speed, the fuel control is comparatively difficult. This gas turbine, or when applied in such as aerodynamic systems and all, it will be operating in high speed. Therefore, the control of fuel, it is comparatively difficult when we compare it to the IC engine. The gas turbine blade need a special cooling system since it is operating at higher speed, and since there is a hot air there, the turbine blades are they need a special cooling system. Otherwise, the system may completely fail because of heat. Due to higher operating speed of turbine, it is difficult to have speed reduction drive. You cannot control the speed directly. You need some mechanical reduction system, and it is very difficult in case of gas turbine to control this speed. That we'll understand while learning these different kinds of gas turbine here. Finally, the manufacturing of the blade is difficult and it is costly. Those were the limitation of a gas turbine. Let us look into the fuel generally used in gas turbine. We generally use oil or blast furnace gas. Usually coal gas is used, producer gas or pulverized coal gas. These are the fuel which is used in a gas turbine. In burning the fuel, you can say, or heating the air, you can say, these all are the fuel that are used in a gas turbine. Let us classify the gas turbine. The gas turbine, it can be classified according to the path of working substance. Under path of working substance, it could be a closed cycle gas turbine, or it could be open cycle gas turbine, semi-closed gas turbine. There are three categories. Next, again, according to the process of heat absorption, the gas turbine can be classified as constant volume gas turbine, and second is constant pressure gas turbine. So in this picture, you can visualize here, there is a gas turbine here, and this gas turbine, it is coupled to generator as well as it is coupled to air compressor. So that is why the most of the work generated by the turbine, it will be also utilized in running the compressor. Now there will be a combustion, that means there will be a heater. We require some fuel. Those are the example or the fuel in the previous slide. We have looked for the example for the fuel to burn the gas, or I can say to burn the air. When this air is burnt at constant pressure, now these are imparted over the gas turbine blade. In turn, the blade will rotate. It will cause a rotatory motion, and in turn it will generate some work. This work, it is coupled. This shaft, there is a shaft which is coupled to a generator. In turn, it will rotate the generator to generate some electricity, or it may have some other purpose of generation, we can say. Also, you need a cooling system here, since that air is burnt to a high temperature here. You need some cooling system also. That let us understand with the application part or classification part. The first classification, the closed cycle gas turbine. So why this name as a closed cycle gas turbine? Here you can see the system, it is operating in a complete cycle. Now there will be a air. Let me start from here. The air, that is the process, it will start from point 1. The air, it is heated in a heating chamber. This heat can be obtained from burning of fuel, etc. That is from the outside source. This air is heated at a constant pressure. Now after heating at this point 2, hot air, it is made to pass through the blades of the turbine. You can visualize this image to imagine how the blades in the turbines are, or the similar blades are also contained in the compressor. It is one and the same, but the arrangement is somewhat different. In compressor, this is the inlet. You can say this is the inlet. Here the cross section area, it is reducing. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ರೆಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್. ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರ್, ಈ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಏನಿತ್ತು
ಅದು ಹೈ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅದೇ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟರ್ಬೈನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಎ ರೋಟರಿ ಮೋಷನ್. ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾಫ್ಟ್ ಕಪಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಾಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಎರಡನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ರೆಸರ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಟರ್ನ. ಎರಡು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟರ್ಬೈನ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟೂ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಪರೇಟ್ ದಿ ಜನರೇಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಪರೇಟ್ ದಿ ಕಂಪ್ರೆಸರ್. ಸೊ ಮೇಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ನಿಮಗೆ ಜನರೇಟರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದಿ ಕಂಪ್ರೆಸರ್. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಒನ್ಸ್ ದಿ ಹಾಟ್ ಏರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಡ್ ಓವರ್ ದಿ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ಲೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟರ್ಬೈನ್. ಇದು ಟರ್ಬೈನ್ ಇನ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರ್ ಇನ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಜನರೇಟ್ ಆಯಿತು ಬೈ ದಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಏರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೀಟ್ you need to remove. Why you need to remove? Because before compressing you are using same air again and again. So that is why it is called as a closed cycle gas turbine. Now the hot air it is cooled in the cooling chamber. Okay, now once it is cooled, now this cooling takes place at a constant pressure. That means whatever the pressure it is coming out of the turbine, the same pressure it is maintained in this cooling chamber. Once the air is cooled, the pressure, low pressure air, it will go into the compressor. Since the cross section area is decreasing here, once again the air is compressed. Now once again the high pressure air which is compressed, it will be going to the heating chamber, and this cycle will be repeated continuously. That is why it is called a closed cycle gas turbine. With this, let us understand the working principle of a closed cycle gas turbine in terms of process. So a closed cycle gas turbine works on a principle of Joule cycle, and working fluid that is air is used again and again. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿಡಬೇಕು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏರ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಏರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಸೇಮ್ ಏರ್, ಅದೇ ಏರ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್? ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 1 to 2, ಇಲ್ಲಿ ಇದು 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 1 to 2 represent heating of compressed air in the heating. Okay, in the heating, the air in heating chamber, okay, sorry ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ, air in a heating chamber at constant pressure and rise in temperature from T1 to T2. ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಪ್ರೆಸರಿಂದ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಮ್ಮದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 1 to 2 ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ, 1 to 2 ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೀಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೀಟಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್, ಬಟ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್, ಫ್ರಮ್ T1 to T2 the temperature will be increased. So that is the first process. So let me take the second step, the process 2 to 3 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, process 2 to 3 represent isentropic expansion. Isentropic expansion ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ there is no heat addition or there is no heat rejected by the system ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೀಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಟರ್ಬೈನ್ಗೆ. ಓನ್ಲಿ ದಿ ಹೀಟ್, ಏನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಇತ್ತು ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್, ಏರ್ ಏನು ಹೀಟ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಹೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ ದಿ ಟರ್ಬೈನ್. ದಿ ಏರ್ ಇನ್ ದಿ ಟರ್ಬೈನ್, ದಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ P2 to P3 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ T2 to T3. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂದ 3ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಟ್ ಏರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಏರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಓವರ್ ದಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲೇಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, P2 ಇಂದ P3ಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೂಡ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ T2 to T3. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೈಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3 to 4. Let us analyze what is 3 to 4. Process 3 to 4 represent
ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರೇ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೀಟಿಂಗ್, ಕೂಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರೇ. ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು, T3 ಇಂದ T4ಗೆ ಫರ್ದರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಡ್ರಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ T3 ಟು T4, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3 to 4 ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಇತ್ತು, ಕೂಲಿಂಗ್ ಚೇಂಬರಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ T4 ಏನಿದೆ ಅದು ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 4 to 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ 4 ಇಂದ 1ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ 4 to 1 ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಐಸೆಂಟ್ರೋಪಿಕ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಫ್ ಏರ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಟು ರೀಸ್ಟೋರ್ the original condition. That means from 4 to 1, whatever the cooled air, that is reduced pressure air, it will go into the compressor. The pressure will be increased from P4 to P1. ಇಲ್ಲಿ P1 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ it is maximum pressure of the cycle, highest pressure ಇಲ್ಲಿದೆ P1 ಅಲ್ಲಿ. ಆಲ್ಸೋ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅಗೇನ್ ದಿ ಸೈಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಹೀಟೆಡ್ ಏರ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಹೈ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಹಾಟ್ ಏರ್ ಬೇಕು? ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ವೈ ದಿ ಏರ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಏರ್ ವಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಏರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ cycle gas turbine. Now let us look into the open cycle gas turbine. It is the complete opposite of closed cycle. Here the atmospheric air it is taken, it is compressed, again it will be heated. Now they will use a combustion chamber, that means the fuel manually enters ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಏನು ಕಂಬಷನ್ ಆಗಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಷನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಏರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಜೆಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಏನು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏರ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಪರ್ಪಸ್ ಅದೇ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏರ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಡ್ ಓವರ್ ದಿ ಟರ್ಬೈನ್. ದಿ ಟರ್ಬೈನ್ ವಿಲ್ rotate and the generator it will generate some work. Also the shaft is coupled to compressor. Turbine will run both generator and compressor, but this time now the whatever the air which is utilized in running the turbine, it is going back to the atmosphere. It is not continuously circulating in the system. That is why the name open cycle gas turbine. I hope this is clear. Major difference ಇಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಬಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಸಪ್ರೇಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಏರ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್, ಬಟ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಏರ್ ಹಿಯರ್ it is taken and given out to the atmosphere. Now next again fresh air from the atmosphere it is taken to continue the cycle. I hope this is clear what is open cycle. Let us look into the working principle. An open cycle gas turbine also work on the principle of a Joule cycle, and it is known as continuous combustion gas turbine. The air is sucked from the atmosphere. So continuous ಯಾಕೆ, ಅದು atmospheric air ಇಂದ ಏನದು ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಟರ್ಬೈನ್ನ rotate ಮಾಡಿ. That is why it is continuous combustion. Okay, I hope this is clear. Let us quickly look into the working principle. Again same thing, 1 to 2 represent heating. Air is heated at a heating chamber at constant pressure. The temperature will be increased from T1 to T2. Same principle, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ದಿ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಕಂಬಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಏರ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ 2 to 3 represent isentropic expansion of air. Turbine pressure drops P2 to P3 and temperature drops from T2 to T3. 2 to 3 ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೂಡ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದು ಐಸೆಂಟ್ರೋಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಆರ್ ನೋ ಹೀಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್.
ಪ್ರೊಸೆಸ್ 3 to 4, ಇಲ್ಲಿ 3 to 4 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಅದು 3 ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಏರ್ಗೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗಿರೋ ಏರ್. ಅಟ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ 4 to 1 ಇಲ್ಲಿದೆ, 4 to 1. ಓಕೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಐಸೆಂಟ್ರೋಪಿಕ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ವಿತ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಷರ್ P4 to P1. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಫ್ರಮ್ T4 to T1. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ P4 ಇಂದ P1ಗೆ, ಪ್ಲಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ T4 ಇಂದ T1ಗೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಸೈಕಲ್ ಅಗೇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿ ಏರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ರೀಸನ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಂಬಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್. I hope you can remember this point, why there is gas here. Gas because of the contamination of air. Let us look to the category in closed cycle gas turbine. Closed cycle gas turbine can be categorized as two, with the intercooler or with the reheater. It is simple. Now they in this system with the intercooler will be having two compressor. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇದು ಏನಿದೆ ಆರ್ ನಿಮಗೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್, ಇನ್ನು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಏರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಹೀಟ್ ದೇರ್, ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ದಿ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಂಪ್ರೆಸರ್ನ ನೀವು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಬೈನಿಂದ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಂಪ್ರೆಸರ್ಗೆ. ಎಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಏರ್ ಇಂಟರ್ಕೂಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೂಲ್ಡ್, ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್, ಬಟ್ ದಿ ಏರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. Once again it will be made pass to the next high pressure. Idu low pressure, idu high pressure. That means the pressure when compared to this first compressor will be getting some high pressure here. Again it will be compressed to the next pressure, and that will be made to pass through heating chamber. I hope this is clear. Now you can see here, visualize here, the turbine, it will rotate. That means it will be generating work here. It will rotate it will operate the generator. Plus it will also operate 2 type of compressor. One is high pressure compressor. So the maximum work ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಹೌದಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇದು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಯಾರೇಟಿವ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರ್ ಈ ಟರ್ಬೈನಿಂದ ಗ್ರೇಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಹೌದಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಶಾಫ್ಟ್. ಆದರೆ ಪರ್ಪಸ್ ಇಷ್ಟೇ, ದಿ ಏರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ 2 stages. One is low pressure compressor, one is a high pressure compressor. So let us look into this principle and we will understand gas turbine with the intercooling. In gas turbine, major portion of power developed by the turbine, it is utilized by the compressor, that we know. ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟರಿಂದ ಹೋಗೋ ಅಂದರೆ ಟರ್ಬೈನಿಂದ ಜನರೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗೋ ವರ್ಕಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಟರ್ಬೈನಿಂದ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಹೋಗೋ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಯಾರೇಟಿವ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್. ಆದರೆ ಲಾಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ, ನಾವು ಕಂಪ್ರೆಸರ್ನ ಕೂಡ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಜನರೇಟರ್ನ ಕೂಡ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಕಂಪ್ರೆಸರ್. ಹೇಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬೆಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ 2 ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಬೈ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ 2 ಕಂಪ್ರೆಸರ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಕಂಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದಿ ಏರ್ ಇನ್ 2 stages ವಿತ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ಕೂಲರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ 2, ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಹೇಗೂ ವರ್ಕ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೆಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ 2 ಕಂಪ್ರೆಸರ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಲೋ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈ compressor. Okay, high pressure compressor. So ಏನಾಯಿತು, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ನಾವು ವೈ ಯು ನೀಡ್ ಇಂಟರ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟಿಂದ ಈ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಅದು ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್.
ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಅಟ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಇದು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ದಿ ಏರ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿದೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದಿ ಏರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಇಂಟರ್ಕೂಲರ್ ವಿಚ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಏರ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ಆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ low pressure compressor, it will be maintained in the intercooling system. Okay, let us look further. Now the air is compressed once again in second high pressure compressor. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಂಟರ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಏನಾಯಿತು, ಅಗೇನ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಏರ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರ್ ಈಸ್ ನೌ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಓವರ್ ದಿ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಿ ವರ್ಕ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ಓವರ್ ದಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್. ಯಾಕೆ? ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ವೇಪರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ, ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಡ್ ಓವರ್ ದಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಬ್ಲೇಡ್. That will develop a work or it will generate a work. That is the main purpose of gas turbine. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದೇ ಪರ್ಪಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅದುವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಯಿತು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ದಿ ಏರ್ ಈಸ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಇನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಪಾಸ್ ಟು ಲೋ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಬೈನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್. ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮಾತ್ರ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏರಿದು. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದಿ ಸೈಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ಕೂಲಿಂಗ್. ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಇಂಟರ್ಕೂಲಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೂ compressor. One is low pressure compressor, another one is high pressure compressor. In between you need to install a intercooler. Okay, I hope this is clear what is gas turbine with intercooling. Now the another form, gas turbine with reheating. Previous ಆಗಿ ಎರಡು ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಹೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಟರ್ಬೈನ್ನ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಟರ್ಬೈನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಬೈನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟರ್ಬೈನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀಟರ್. Why there is a second heater? Because once the air it is made to pass in the first turbine, the chances of getting moisture content into the air is high. That is why there is a second heater to maintain that heat of the air. You will be using a second heater. Once again the hot air it will be made to pass over the second turbine. But here we need to understand, here the second heater also it will be maintained in a constant pressure. Idu pressure annodilli ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, P is equal to C. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, P is equal to C. ಕೂಲಿಂಗ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, P is equal to C ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಲೆಟ್ us look into the working principle here. Okay, the output of the gas turbine can be improved considerably by expanding the hot air in two stages with a reheater between two turbine. ಯಾಕೆ ಈ ಪರ್ಪಸ್, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಏರ್ನ ಟೂ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಬೆಟರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬೇಕು ಈ ಟರ್ಬೈನಿಂದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಬೈನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಪಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ದಿ ಏರ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಹೀಟಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಬೈನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಏರ್ ಏನಾಯಿತು, ಫಸ್ಟ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಚೇಂಬರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏರಿದು, ಆದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಬೈನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೀಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. again the temperature will be increased here but the pressure remains constant. Once again it will be made to pass through the second turbine. Again the work will be generated. So work is generated in 2 stages. Adu main purpose using two turbines here. Okay, next the air is once again passed into second heating chamber and to ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್. ಅದೇ ನಾನು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫೈನಲಿ ದಿ ಏರ್ ಇಸ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಒಮ್ಮೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಬೈನಿಂದ ಔಟ್ ಬಂತ ಅಂದರೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, it will be made to pass through cooling chamber that is maintained at a constant pressure. Now this low pressure cooled air it is made to pass through compressor and the cycle will be repeated continuously. Okay, so both are ಅಲ್ಲಿ reheating ಇರ್ಬೋದು, intercooling ಇರ್ಬೋದು, both are type of closed cycle gas turbine. ಅಂದರೆ closed cycle turbine ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಒಂದು ವಿತ್ ರಿಹೀಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿತ್ ಇಂಟರ್ಕೂಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ನೋಡುವ ನಾವು. ದಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದೆ ನಾನು, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಪನ್ ಸೈಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟರ್ಬೈನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಓಪನ್ ಸೈಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್. ಆ ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೈಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್, ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ದಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ heated by an external source. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. therefore the amount of gas remains same. amount of gas ಸೇಮ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫ್ಯೂಲ್ ಇಂದ ಬರ್ನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಹೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಏರ್ ಇಸ್ ಹೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಟೆಡ್ ಬೈ ಫ್ಯೂಲ್, ಹೌದಲ್ವಾ? therefore ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್ ಗೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೀಟೆಡ್ ಏರ್. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ. ಪ್ಲಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ. ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಈಸ್ ರೀಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಓಪನ್ ಸೈಕಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ರೀಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ. ಎನಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ವಿತ್ ಬೆಟರ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏರೇ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಏರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಓಪನ್ ಸೈಕಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಏರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಯಾಕೆ? ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಏರ್ ಮಾತ್ರ, ಆದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಏರೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫಿಫ್ತ್, the turbine blades do not wear away easily as the gas does not get contaminated. ಅಲ್ಲಿ contamination ಇಲ್ಲ. but in open cycle there is wear and tear because of the atmospheric air contamination. ಒಂದು atmospheric air ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿರೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಹಾಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ವಾಟರ್, hence it is best suited for stationary installation and marine use. ಯಾವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಇದೆ, ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿದೆ, ಆರ್ ಮೆರೈನ್ ಶಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಬಲ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೈಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ, ಏರ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಟು ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಪನ್ ಸೈಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ನ. ಹೈ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೀಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ. ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಪರ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವ, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಪರ್ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಕ್ಲೋಸ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದೇ ಪವರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ. ಆದರೆ ಅದರದ್ದೇ ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಪರ್ಪಸೇ ಬೇರೆ, ಓಪನ್ ಸೈಕಲ್ದು ಪರ್ಪಸೇ ಬೇರೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೈಕಲ್ ಪರ್ಪಸೇ ಬೇರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೈಕಲ್ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಓಪನ್ ಸೈಕಲ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಓಕೆ, ಯುನೀಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇದೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹ. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಮ್ ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಮ್ ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಜರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ರ್ಯಾಮ್ ಜೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಮಿಸೈಲ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಮಿಸೈಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸೈಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ ಸೋನಿಕ್ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏರ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏನು ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏರ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಫ್ಯೂಸರಲ್ಲಿ ಆಗೋದು. ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸೋನಿಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಸಬ್ಸೋನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೋನಿಕ್ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಏರ್ನ, ಅಂದರೆ ಇದು ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದರದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಮೂವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಆ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದನ್ನು ಹೈ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಏರ್ಗೆ, ಆರ್ ಏನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಏರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರಿಗೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ಯೂಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನನಗೆ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏರ್ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬರ್ನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಲೇಮ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಒನ್ಸ್ ದಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್, ದಿ ಬರ್ನ್ಟ್ ಏರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್, ಬಟ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಏನು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ. ರ್ಯಾಮ್ ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರಾಗಿ ಅದರ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ರ್ಯಾಮ್ ಜೆಟ್ ಯಾವುದೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಫಿಗರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಈ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಫ್ಲೇಮ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕೊಡಿ. ಆಗ ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಎನಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಯಾವುದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ one principle here. The ramjet engine as shown is a simplest form. It consists of what it consists? Diffuser, combustion chamber and flame stabilizer and exhaust nozzle. ಒಂದು ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ ಇದೆ, ಇದು ಡಿಫ್ಯೂಸರ್, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್, ಫ್ಲೇಮ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ನಾಸಲ್. ಅಷ್ಟು 3 ರೀಜನ್ ಇದೆ ಈ ರ್ಯಾಮ್ ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅದೇ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಏರ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ದಿ ಏರ್ ಎಂಟರ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಏರ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಇಂಜಿನ್ ವಿತ್ ಸೂಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ slow down to sonic velocity due to squeezing of air into a small area. Because of squeezing of air in this small area, the velocity, that is supersonic velocity, it is been reduced. But this reduced velocity it will be converted into high pressure. Adu hege anta noduva. The pressure of the air suddenly increases to the formation of shock waves in ಸೂಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್. ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಹೈ ಸೂಪರ್ಸೋನಿಕ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿತ್ತು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಶಾಕ್ ವೇವ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಜನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಓಕೆ, ದಿ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸಬ್ಸಾನಿಕ್ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್. ಸಬ್ಸಾನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಸಾನಿಕ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸಬ್ಸಾನಿಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, pressure is further increased in subsonic diffuser with increasing the temperature of the air above the ignition temperature. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಬೌವ್ ದಿ ಇಗ್ನಿಷನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಿಂದ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, in the diffuser the kinetic energy of entering air is converted into pressure energy. ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, kinetic energy is converted into pressure energy ಅಂತ ಬರೀರಿ. The fuel is now injected. ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇದೆ,
Fuel is now injected into the high temperature air and ignited by means of a flame stabilizer in the combustion chamber. ಒಂದು ಫ್ಯೂಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಇಗ್ನೈಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಏನಿದೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಗ್ನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಲೇಮ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ದಿ ಫ್ಲೇಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. The hot gas produced in the combustion chamber are now allowed to expand in nozzle at the rear end of the engine. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಬಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂತು, ಏರ್ ಬರ್ನ್ ಆಯಿತು, ಫ್ಲೇಮ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಯಿತು, ಅದು ನೋಸಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ರ್ಯಾಮ್ ಜೆಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ವಿತ್ ದ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಫರ್ದರ್ ಅದು ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಎವ್ರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಏರಿಂದ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಹಾಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿ ನಾಸಲ್, its pressure energy is converted into kinetic energy. Already explain ಮಾಡಿದೆ. And the gases leaving the nozzle with very high velocity producing a relative force in the opposite direction, causing the ramjet engine to move in a forward direction. Simple. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಏರಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್, ದಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಪುಷ್ ದಿಸ್ ramjet ವಿತ್ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್, ಅಂದರೆ ಫರ್ದರ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಅದನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿ ramjet ಇಂಜಿನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಟು ಫ್ಲೈ ಅಟ್ ಸೂಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಸೂಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ramjet ಇಂಜಿನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಮಿಸೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎ ramjet ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ equipped ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಟರ್ಬೋಜೆಟ್ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ramjet ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗಿ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟರ್ಬೋಜೆಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಬೇಕು. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನೋಡುವ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವೇಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್, ಅದು ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವೇಟ್. ನೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಥರ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ಯೂಲ್ ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏರನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಲಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಸಿ ಇನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇದು. ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್. ಹೈಯರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಟ್ ಸೂಪರ್ಸೋನಿಕ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಇದು ಹೈಯರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಒಳ್ಳೆ ಏನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಹೈ, ಲೋ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇದರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೆವೆಂತ್ ಒನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಬೇಕು, ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ನಾಸಲ್ ಬೇಕು. ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ನೋಡುವ, ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಅದರಾಗೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಒಂದು ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಟು ಎ ಸರ್ಟೆನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೈ ಸಮ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್. ನಾವು ಮಿಸೈಲ್ ಲಾಂಚರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಟ್ ನೀಡ್ ಎ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ equipped with the small turbojet which helps in starting the ramjet. ಈ ramjetನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟರ್ಬೋಜೆಟ್ ಅಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ನೋಡುವ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫೈಟರ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಇದು ಕಾಮನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ramjet ಇಂಜಿನ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಬೋಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟರ್ಬೈನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಏರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಏರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಲರ್ ಅದು ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅಂದರೆ ಏರ್ನ ಅದು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು
high pressure air. Then it will be imparted to the turbine. In turn the turbine rotate. ಇದು ಟರ್ಬೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಬೈನ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಪಲ್ ಟು ದಿ ಕಂಪ್ರೆಸರ್. ಸೊ ಟರ್ಬೈನ್ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಮಗೆ ಟರ್ಬೈನ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕು, ಟರ್ಬೈನು ರನ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಕೂಡ ರನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಟರ್ಬೋಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೊಂದು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ. ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏರಲ್ಲಿ, ಏರ್ ಹೇಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೋಸಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಬೋಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡುವ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ ಇದೆ, ಇದು ಅದರ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್. ನಿಮ್ಮ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ಯಾನ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ ಇದೆ, ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಇದೆ, ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ, ಟರ್ಬೈನ್ ಇದೆ. ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ನೋಸಲ್. ನೋಸಲ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಆ ಪ್ರೆಷರ್ನ, ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ನ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಸಲ್ ಹಾಗೆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಚೇಂಬರ್ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. The turbojet engine is a modified open cycle gas turbine and it makes use of oxygen from the surrounding atmosphere. ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ air is the working media here. Okay, it consists of a diffuser, rotary air compressor, combustion chamber, nozzle, fuel pump and gas turbine. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪಂಪ್ ಇದೆ. ಈ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಪಂಪ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಫ್ಯೂಯಲ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹೈ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬಂದಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಯೂಲ್ ಪಂಪಿಂದ ನಾವು ಫೈನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏರಲ್ಲಿ ಇಗ್ನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬರ್ನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಟೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೋಡುವ. ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಏರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಟರ್ಬೋಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟರ್ಬೋಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ವೆಲಾಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ಯೂಸರಿಂದ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಏರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಏರಿಯಾ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಡಿಫ್ಯೂಸರ್ ದಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ರ್ಯಾಮ್ ಜೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವ. ದಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏರ್ ನೌ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಬಲಿ. ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಪ್ರೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟರ್ಬೋಜೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಅಂದರೆ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾವುದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ? ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಈಸ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಅದನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? The high pressure and high temperature air now enters into combustion chamber in which the liquid fuel is injected in the form of very fine spray by means of a fuel pump. There is one fuel pump here. Idu fuel pump ide. When the air is compressed to high pressure and high temperature, at that stage illi combustion chamber alli the fuel will be sprayed. That will cause the burning of this air or alli burning of gas anta helbodu, because alli fuel particles kuda ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೊಮ್ಮೆ ಬರ್ನ್ ಆದಮೇಲೆ ದಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಎಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಕಂಬಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿ ಹಾಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ನೌ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಪವರ್ which is enough to drive the compressor, fuel pump and other auxiliaries. ಸೊ ಅದುವೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಅದುವೇ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೈಕಲ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಸೈಕಲ್ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಿರೋ ಕಂಬಷನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಏರ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಟರ್ಬೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಲೇಡ್ಸಲ್ಲಿ ಟರ್ಬೈನ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪೆಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಟರ್ಬೈನ್ ವಿಲ್ ರೊಟೇಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಈ ಪವರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ದಿ ಕಂಪ್ರೆಸರ್. ಆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅದು ಇನಫ್ ಇದೆ, ಆ ಪವರ್ನ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯೂಲ್ ಪಂಪ್ನ
ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಪಂಪ್ನ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅದರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ಗೂ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಲರೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟರ್ಬೈನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿ exhaust gas from the turbine are made to exist into atmosphere through the expansion nozzle at the rear end of turbojet. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಷ್ಟೇ. As the exhaust gas pass through the nozzle, its pressure energy is converted into kinetic energy, and the gas coming out of the nozzle with high velocity producing a relative force or thrust ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅಂದರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ಗೆ in the opposite direction, causing the propulsive unit to move forward. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ thrust or force. So that is how the turbojet engine works. I hope this is clear. Okay, so ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನೋಡುವ. At the beginning, to start the engine, a starting device such as electric motor is provided. ಈ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಈ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಬೇಕು. ನೀವು ಹಳೆ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಈ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ನ, ಆದರೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂದು, ಅದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಿ ಟರ್ಬೋಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆರ್ ಏರ್ ಫ್ಲೈಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಕಾಮನ್ ಯೂಸೇಜಲ್ಲಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಆರ್ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಟರ್ಬೋಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್, higher speed up to 3000 km/h is possible. So it will develop very high speed ಇಲ್ಲಿ. Less maintenance cost, smooth and interrupted power supply. ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋವರ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಲೋ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ. ಆ ವೆಯ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪವರ್ಗೆ ವೆಯ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಸಿಡೇಬ್ಲಿ ಲೋ ಅಂತ. ಮತ್ತು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಓವರ್ ಹಾಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಓವರ್ ಹಾಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಲೆಸ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಷನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೆಸ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಲ್ಗೆ ಮತ್ತು ಏರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಅದು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಶಾರ್ಟರ್ ಲೈಫ್, ಸಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟರ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಟ್. ಮೋರ್ ನಾಯ್ಸಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅದು ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏರ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೋರ್ ನಾಯ್ಸ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ದೀಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಬಿಲೋ 550 km/h, ಅಂದರೆ ಲೋ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ. ಮೋರ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಫ್ಯೂಲ್ ಪಂಪಿನ ಏನು ಫ್ಯೂಲ್ ಪಂಪ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಅದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಯಿತು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡುವ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೀಡಿಯಂ ರೇಂಜ್ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೀಡಿಯಂ ರೇಂಜ್, ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಂ ರೇಂಜ್ ಮಿಸೈಲಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋವಾಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಇದು ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಕೆಟ್ ಇಂಜಿನ್. ಓಕೆ, ರಾಕೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಯಾಕೆ? ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಅಂದರೆ ಏನು ಬರ್ನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಲ್ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿದಿನ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, ಆಕ್ಸಿಡೈಸನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಪಂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಏರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ, ಫ್ಯೂಲ್, ಏರ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡುವ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಕೆಟ್ ಇಂಜಿನ್? ಇಲ್ಲಿ ಆ ನೇಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಲೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನೋಡುವ. ಇನ್ ರಾಕೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ದಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಆರ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬಾಡಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್. ದಿ ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್
ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಡಿವೈಸ್ ಕೇಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫ್ಲೈಟ್. ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದೇ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಾಕೆಟ್ ಇಂಜಿನ್. ದಿ ರಾಕೆಟ್ ಮೋಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಪಲ್ಡ್ ಐದರ್ ವಿತ್ ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಏನಂತ ನೋಡುವ. ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ ದಿ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ into the solid form which is packed into a solid cylinder. ಅಂದರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಕೆಮಿಕಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್. ದಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಬಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಟು ದಿ ನಾಸಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ನಾವು ಏನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನಿಂದ ಅವರು ಏನೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಲ್ ಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಬಷನ್ ಆಗಿ ನೋಸಲಿಂದ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೆಟರ್ ಟು ಯೂಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್. ಅದು ನಾವು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟನ್ನೇ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಕೇಸಸ್, ಎರಡು ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ದಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ರಾಕೆಟ್ ಇಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋನ್ ನೋಸಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಕೋನ್ ನೋಸಲ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಕೆಟ್ ಅಟ್ ದಿ ರೇರ್ ಎಂಡ್ ವಿಚ್ ಕಾಸಸ್ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಸ್ ದಿ ರಾಕೆಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಎರಡೂ ಪ್ರೊಪೆಲೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಸಾಲಿಡ್ ಇರಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪೆಲೆಂಟ್ ಇರಲಿ, ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದೇ. ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಪಿಡಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಸಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಥ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಥ್ರಸ್ಟನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರಾಕೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ದಿ ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪೆಲೆಂಟ್ ರಾಕೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಇಸ್ ಶೋನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪೆಲೆಂಟ್ ರಾಕೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಇದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್, 2 ಪಂಪ್ಸ್, ಸ್ಟೀಮ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್. ಏನೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ? ಒಂದು ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. 2 ಪಂಪ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಂಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೀಮ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೀಮ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಇದೆ, 2 ಪಂಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೀಮ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, ಫ್ಯೂಲ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಫ್ಯೂಲ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಬರ್ನಿಂಗಿಗೆ ಬೇಕಿರೋ ಫ್ಯೂಲ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ದಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆರ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಟು ದಿ ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾಸಲ್ ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಂಪ್ ಅಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರ್ ದಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಇಗ್ನೈಟೆಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪಂಪ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಂಬಷನ್ ಚೇಂಬರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಅದು ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಲ್ ಇಗ್ನೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗೆ? ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗೋದು ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಬಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಪಲೆಂಟ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಹಾಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ನೋಸಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡುವ, ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಎ ನಾಸಲ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಎಟ್ ಹೈಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ದಿಸ್ ಕಾಸಸ್ ದಿ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಸ್ ದಿ ರಾಕೆಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರ್ನ್ ಆಯಿತು ಯೂಸಿಂಗ್ ಪಂಪ್, ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಂಪಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಬರ್ನ್ ಆಯಿತು, ಆ ಕಂಬಷನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾಸಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ರಾಕೆಟ್ನ ಪ್ರೊಪೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೊಪೆಲ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡುವ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಶಿಪ್, ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ಟರೀಸ್, ಅಂದರೆ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ರೇಂಜ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಥ ಏನು ವೆಪನ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಲೀಥಲ್ ವೆಪನ್, ಅದುವೇ ತುಂಬ ಲೀಥಲ್ ಆಗಿರೋ ವೆಪನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫೈಟರ್ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಕೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಕಾಮನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಮೇಜರ್ ಕಾಮನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರಾಕೆಟ್ ಇಂಜಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಸಮ್ಮರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಓಪನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಇದೆ, ವಿತ್ ಇಂಟರ್ಕೂಲಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಿತ್ ರೀಹೀಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಆಯಿತು. ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೈಕಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ವಿತ್ ರೀಹೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಇಂಟರ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2 ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ರೀಹೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2 ಟರ್ಬೈನ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಏರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಗ್ಯಾಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಔಟ್ ಟು ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್. ಹಾಗೆ ಸೈಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಮ್ ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅದೊಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೂಸ್ವಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಮಿಸೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರ್ಯಾಮ್ ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಟರ್ಬೋಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಬರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ರಾಕೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ರಾಕೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ರಾಕೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೇನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಟ್ ಪ್ರಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್ ಟರ್ಬೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಟ್ ಪ್ರಪಲ್ಷನ್ system. Okay, thank you. Open your web browser, go to google.com, here in the search option, just type DEEMECH and hit on search. This will show the result as Dikshitkkumar. You are the creator of the web page. The full web page address is deemechkvgp.wordpress.com. Just click on this to open DEEMECH web page, close and accept the cookie policy. If you are using a mobile phone to browse, just click on 3 horizontal line, that is the menu button, which will explore all the home pages. You can open any page by simply clicking on the particular page. You can find here all the DEEMECH videos, also can download the documents related to Diploma Mechanical Engineering.